So this is from your subject code IS 106. This deals with the aerobic work capacity and methods of its determination. This aerobic way of increasing the capacity of oxygen in the blood. So some of these examples of aerobic exercise and the result of this you can see over here, the lungs and the heart is oxygenated. Another way of going for aerobic exercises, wherein the person is going for research purpose and different types of instruments are attached to that to measure the oxygen levels. So now coming into the aerobic exercises. Now what is aerobic exercise? It is an exercise that takes an extended amount of time, usually 10 or more minutes, but usually performed at a moderate intensity. Now here this aerobic exercise is mostly for short duration time, and it depends upon the training type that we will see in coming slides. What are the different types of training methods? How to increase your blood oxygen? How to decrease the lactose or lactate that may be generated, and what are the causes of that? And how to regenerate the body into a normal form. So this aerobic exercise is short duration performed usually at a moderate intensity, means slowly or with a medium intensity. Some of the example of this aerobic exercise is running, swimming, bicycling, and cross-country skiing. Cross-country skiing is your long distance, maybe 2-3 kilometers or whatever it is. Usually it is long distance and are basic aerobic exercise. By definition, aerobic means in presence of air or in presence of oxygen. This is what literally aerobic means. So by definition, oxygen means oxygen. With oxygen, your breathing and heart rate will increase due to aerobic activities. It's obvious that when we exercise, the breath rate and the heart rate will increase. This increase in breathing and heart rate will oxygenate the body as per the requirement. Now here, what is aerobic work capacity? Now this aerobic work capacity is commonly described by oxygen maximum or oxygen maximum uptake. That means the amount of maximum oxygen that is present in the blood, or how much maximum the body can take up the oxygen during the exercise. Now you must have seen most of our smart watches that is there, that is connected to your smartphones. It can measure the sp2 levels, that is the oxygen levels. If you give some time and it gives you how much oxygen is there in the blood. Of course, the reading may vary depending upon the situation and other things. But that is one method of going for measurements instantly within the body, how much oxygen is present. Then the measurement is an indication. Why do we measure oxygen levels? Now, this measurement of oxygen levels is it. What does it tell? The first thing it tells is cardiovascular system providing the oxygen to the working muscles. Now, as you know that when we work, the muscle work and all the cells require amount of the carbohydrates, and these carbohydrates has to be broken down into different parts by biochemical reaction for which oxygen is very much required, and this requirement or oxidation reaction generates the energy. This generation of energy causes the person to perform different types of work. Now how this energy is developed in the body? Now the ability to of the muscles to extract the oxygen free generation in the form of adenosine triphosphate. This is what in short we call ATP. Now remember that when ATP levels are less, the person ability is
very less. To perform the job is very less. Now, after some time of working, we find ourselves, getting exhausted, or if we don't have, or if your person is on fasting, you see that he's very much like, exhausted, he's weak. The reason is the amount of the ATP generated within his body is always less. Now, I'll give you some of the examples of ATP that is present in the nature. You must have seen the fireflies. అండి తెలుగు వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉందా? తెలుగులో ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? సార్ ఏటీపీ ఓకే సార్ చేయండి సార్. చెప్పండి. సార్ చేయండి సార్ తెలుగు చెప్పండి. ఏ పార్ట్ చెప్పమంటారు? ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా సార్. ఇప్పుడు ఏటీపీదా బిఫోర్ స్లైడ్ నిండా? ఏటీపీ సార్. సరే. చూడండి, ఇప్పుడు ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకు చేస్తామంటే, ఏరోబిక్ అనగానే ఎయిర్ లో ఉన్నది. యాన్ ఏరోబిక్, యాన్ అని యాడ్ చేసాం అనుకోండి, యాన్ ఏరోబిక్ అంటే వితౌట్ ఎయిర్. మనం యానోరోబిక్ రియాక్షన్స్ చేస్తాం, సాధారణంగా బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ చేస్తాం. యానోరోబిక్ అంటే వితౌట్ ఎయిర్. ఏరోబిక్ అంటే ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇప్పుడు ఏరోబిక్ వర్క్ కెపాసిటీ అంటే మాక్సిమం ఆక్సిజన్ బాడీలో ఎంత ఉంది, లేదా ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు మాక్సిమం అప్టేక్ ఎంత ఎనర్జీ మనిషి తీసుకుంటున్నాడు అనేది మెజర్మెంట్. దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఏరోబిక్ వర్క్ కెపాసిటీ అంటాం. ఇప్పుడు దీనికి ఏరోబిక్ వర్క్ కెపాసిటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఎట్లా చేస్తాం అనేది ఫస్ట్ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే కార్డియో అంటే హార్ట్, వాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే దాంట్లో నుండి వచ్చే బ్లడ్ వెసల్స్ అన్ని దేంట్లోకి వెళ్తాయి, ఫస్ట్ లంగ్స్లోకి వెళ్తాయి. సో ఆక్సిజనేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది, మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా లంగ్స్లో మ్యాక్సిమం ఆక్సిజనేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అందుకే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడైనా లేదన్నా ఏ వర్క్ అనేది చేసేటప్పుడైనా హార్ట్ బీట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్లస్ మనకి బ్రీతింగ్ రేట్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీకి ఎంత ఆక్సిజన్ కావాలో అంత అమౌంట్ మనం ఆక్సిజన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈ దేనికి ప్రొవైడ్ చేయాలి? ఎనర్జీ జనరేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎనర్జీ జనరేషన్ ఎట్లా అవుతుంది బాడీలో? బాడీ ఎట్లా అవుతుందంటే అది బయోకెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏ పదార్థాలైనా సరే, సాధారణంగా మనం తీసుకున్న పదార్థాలు ఫ్యాట్స్ అవనివ్వండి, లేదంటే లేదంటే కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ ఏది తీసుకున్నా బాడీ దాన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్నా బ్రేక్ చేస్తుంది. బ్రేక్ చేసిన తర్వాత ఈ కార్బోహైడ్రేట్ ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్తో ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అవుతుందో ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ అనేది రిలీజ్ అవుద్ది. ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ ఒకవేళ లేదు అంటే ఏమవుతుంది, అక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది తగ్గుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ ఫాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు వాడికి కావాల్సినటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ బాడీలో ఉండదు. అందువల్ల ఏమవుతుంది, కొద్దిగా నీరసంగా ఉంటాడు. లేదంటే ఏదైనా డిసీజ్ అయింది అనుకోండి, ఆ పర్సన్ ఏమవుతాడు, కొద్దిగా నీరసంగా ఉంటాడు. లేదా మనకు వర్క్ చాలా ఎక్కువ చేసాం, ఎక్కువ అవర్స్ చేసాం, ఓవర్ టైం చేసాం, అప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, బాడీ ఎగ్జాస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ జనరేషన్ అనేది తగ్గుతుంది. అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఎగ్జార్షన్ అంటాం. అది దేనివల్ల, ఏటీపీ అనేది జనరేట్ అవ్వకపోతే, అంటే రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీలో. సో ఇప్పుడు ఏటీపీ ఇప్పుడు అది సో సమ్ టైమ్స్ యూ సీ దట్ పీపుల్, if if their body starts getting cold, that means the amount of ATP generation is getting less. That is why we try to give him artificial, heat by different methods, by making wrapping him in the blanket or giving him some sort of external source of heat, so that his body starts getting to the temperature.
And if the temperature gets down below normal temperature, it will die. The reason being the ATP, the body does stops producing it. Now, another example of this, I can tell you, there's fireflies. If we see in the nature, in the nights, you can see the light behind in the tails of these fireflies. Now, that is also because of the ATP. If ATP is not generated, the fireflies cannot develop the what you call the light. That amount of ATP developed in the fireflies is converted into the light. That is one example. ఇప్పుడు నేచర్లో చూసారు అనుకోండి, ఏటీపీకి మీకు అందరు అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. ఏంటంటే సాధారణంగా నైట్లో మనం ఒక పురుగు చూస్తాం, దాని టెయిల్ వైపు నుండి లైటింగ్ వస్తుంది. ఆ పురుగు చనిపోయిన కొన్ని సెకండ్స్ మాత్రమే లేదా కొన్ని మినిట్స్ వరకు ఆ లైటింగ్ వస్తుంది. తర్వాత చూసినట్టయితే లైటింగ్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఏటీపీ జనరేషన్ అనేది ఉండదు. ఈ పురుగులో ఏమవుతుందంటే ఆ దాంట్లో ఏటీపీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఏటీపీ జనరేషన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే లైట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అందువల్లే మనకి లైటింగ్ అనేది ఆ పురుగులో కనబడుతుంది. సో ఏటీపీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లైఫ్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ జనరేషన్ సోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్. So, what are the methods? How do we measure the aerobic work capacity? There are four methods that gives us the method of determination of aerobic work capacity. What are they? First one is slow continuous training. Second is high intensity continuous training. Third one is cardiovascular interval training. Fourth one is high intensity interval training. ఇప్పుడు ఆ ఏరోబిక్ వర్క్ కెపాసిటీ డిటర్మినేషన్ 4 రకాలుగా మనం చేయొచ్చు. ఈ 4 మెథడ్స్ ఏంటంటే లాంగ్ స్లో కంటిన్యూస్ ట్రైనింగ్, హై ఇంటెన్సిటీ కంటిన్యూస్ ట్రైనింగ్, కార్డియోవాస్కులర్ ఇంటర్వల్ ట్రైనింగ్, హై ఇంటెన్సిటీ ట్రైనింగ్ ద్వారా మనం మెజర్ చేయొచ్చు. అయితే ఇది ఈ డీటెయిల్గా చూద్దాం. విల్ సీ దిస్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ మెథడ్స్ ఇన్ డీటెయిల్. Now, first thing, long slow continuous training. Now, this is applicable for the people who want to lose their weight. Now, this, if you see most of the gyms or some of the centers where the doctors they go, or they when the patient goes to them, they prescribe different type of food, and it takes usually little bit longer time for them to lose the energy. Now, this type of this category fits into long, slow, continuous training. Now, the main thing over here is the person should lose greater percentage of calories that is generated from the fat. That is why the dietitian, if you see, this top are recommending the person to take fatty foods or the oily food. This is the reason because fat has the highest energy producing levels compared to proteins and the carbohydrates. Then coming to intensity should be 50 to 75% of the heart reverse rate. Now, this heart reverse rate is the difference between peak heart rate and normal heart rate. The difference. Listen again. Heart rate reverse is the number of heartbeats from maximum minus minimum. The amount you get, that is heart reverse rate. Then should be completed within 25 to 40 minutes. And the frequency should be 3 to 5 days per week. Now, this is because the person has to lose his weight and it is continuous and it is longer and slow process. Now, some people you see that, they go to doctor and suddenly you see that they lose their weight, maybe 10 kgs, 20 kgs, but you see their face, there is lot of difference in the face. They look more aged. If this weight loss is shorter time, the person who loses weight, you can see them that their face, it looks like as if, there are more
దే లుక్ మోర్ ఓల్డర్ పీపుల్ దెన్ నార్మల్ పీపుల్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లాంగ్ కంటిన్యూస్ ట్రైనింగ్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తామంటే, ఎవరైనా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకోండి, వాళ్ళకి ఏంటంటే స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ డైట్, స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. దీంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే ఎవరైనా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి డాక్టర్ ఎప్పుడు కూడా లో క్యాలరీ ఫుడ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాడు. లో క్యాలరీ ఫుడ్ ఎట్లా అంటే సాధారణంగా ఆయిలీ ఫుడ్ లేదా ఫ్యాటీ ఫుడ్ అనేది అవాయిడ్ చేయమంటాడు. ఎందుకంటే ఫ్యాట్స్ లో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు హైయెస్ట్ క్యాలరీ అనేది బాడీలో జనరేట్ చేస్తుంది. మీరు ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ తో కంపేర్ చేసినట్టయితే హైయెస్ట్ ఎనర్జీ జనరేటింగ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ ఏముందంటే ఫ్యాట్స్. అందుకే డాక్టర్ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అంటే సాధారణంగా లో క్యాలరీ ఫుడ్ మాత్రమే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాడు. తర్వాత ఇంటెన్సిటీ హార్ట్ రేటు అనేది 50 to 70% అనేది ఉండాలి. హార్ట్ రివర్స్ రేట్ ఏంటంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, హార్ట్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆ మాక్సిమం హార్ట్ రేటు మనం తీసుకున్నట్టయితే రీడింగ్ ఇనీషియల్ నార్మల్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయకముందు రీడింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ రెండింటిని మైనస్ చేసినైతే ఎంత హార్ట్ బీట్ వస్తుందో దాన్ని హార్ట్ రేట్ రివర్స్ అంటాం. సో అది 50 to 75% కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. రెండోది ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు 25 to 45 minutes మ్యాక్సిమం చేయాలి, దానికన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ 3 to 5 days పర్ వీక్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సడన్ గా వెయిట్ లాస్ అయ్యామనుకోండి, కొంతమంది ఏంటంటే మాకు వాళ్ళు చెప్తారు మాకు బేగా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలండి అని. వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ ఒకవేళ బేగా అయినట్టయితే వాళ్ళ ఫేసెస్ మీరు చూసారనుకోండి రింకిల్స్ వస్తాయి. వాళ్ళ ఏజ్ కొద్దిగా బాగా కనబడుతుంది. ఆ తక్కువ వయసు ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏజ్ కొద్దిగా ఏజ్డ్ పర్సన్ లా కనబడతారు, ఎందుకంటే వెయిట్ లాస్ సడన్ కాబట్టి. ఇక్కడ అందుకనే వెయిట్ లాస్ మనం ఒకవేళ ఎక్సర్సైజ్ కి థెరపీకి వెళ్ళినట్టయితే కొద్ది స్లో అండ్ ప్రాసెస్ గా ఉండాలి. కొద్ది టైం తీసుకున్న ఆ బాడీ ఏంటంటే ఎంతవైతే ఫ్యాట్ లాస్ అయిందో అది కాంపన్సేట్ చేసుకుని ఆ స్కిన్ కూడా రింకిల్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి మనం. తర్వాత హై ఇంటెన్సిటీ కంటిన్యూస్ ట్రైనింగ్. Now, this is the one of the best, not the best. This is one of the best methods of increasing O2 level to the maximum. And lactate threshold. Lactate threshold is the amount of lactic acid that is developed in absence of air, that is in anaerobic conditions. Now, if you, most of you must have observed that on the rest days when you are resting or you are on the peak working days, you can see that body starts paining a lot, maybe a part of legs or hands. Then you ask your someone to assist you for going for massage. The reason here for the muscle pain is purely developing of lactic acid within the muscles. The amount of lactic acid is more, the pain in the muscle is also more. So when the person goes for a massage, what happens? The blood flow level increases in that particular area of the muscles, thereby oxygenating these muscle cells. Then immediately you see that when it is oxygenated, the lactic acid levels come down within the muscles. Then when the muscles have maximum level of oxygen, you see that the person starts recovering from the pain. That is what lactate threshold means. Intensity should be around 75 to 85% of the heart rate reverse. Should perform 20 to 30 minutes depending upon the fitness level of the person. Now the frequency should be 2 to 3 days per week, and the primary energy should be carbohydrate. Here, that is why the doctor always prescribe, or the dietitian says, to go for low calorie foods. The reason, less amount of energy to be developed. Therefore, having maximum oxidation, because carbohydrates is the primary source of energy in the body. So maximum oxidation, maximum energy that is developed within the body. రెండోది ఏంటంటే హై ఇంటెన్సిటీ కంటిన్యూస్ ట్రైనింగ్. హై ఇంటెన్సిటీలో ఇది షార్ట్ టర్మ్ లో మాక్సిమం ఆక్సిజన్ అనేది బాడీకి ఇస్తుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెథడ్. ఎట్లా అంటే
లాక్టేట్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్స్ ని తగ్గిస్తుంది. లాక్టేట్ థ్రెషోల్డ్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు బాడీలో లేదా మజిల్స్ లో ఏమవుతుందంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల మజిల్స్ పెయిన్స్ వస్తాయి. సాధారణంగా మనం చూడండి, మనం కూర్చున్నప్పుడు కానీ లెగ్స్ పెయిన్స్ వస్తుంటాయి, లేదా హ్యాండ్ పెయిన్ వస్తుంది, లేదా నడుము నొప్పి వస్తుంటుంది. అప్పుడు ఏమంటాం, ఎవరినో ఒకరు పట్టమంటాం, కొద్ది మసాజ్ చేయమంటాం. అది కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆ మసిల్స్ని మసాజ్ చేసామో అక్కడ ఏంటవుతుంది, బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఆక్సిజన్ అనేది ఆ మసిల్స్కి ఎక్కువ వెళ్తుంది. అప్పుడు లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎప్పుడైతే లెవెల్స్ తగ్గిపోయిందో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ మజిల్ పెయిన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో బాడీలో ఏంటంటే మనం లాక్టిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ తగ్గించుకోవాలంటే ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ తప్పకుండా చేయాలి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రతి మజిల్ కణాలలో కూడా ఆక్సిజన్ లెవెల్ అనేది ఎక్కువ వెళ్తుంది. సో దీని తీవ్రత ఈ తర్వాత రేట్ రివర్స్ ఎంత ఉండాలి, 75 to 85% మాత్రమే ఉండాలి. ఇది మనం 20 to 30 minutes చేయాలి. ఇది డిపెండింగ్, అది కామన్ అందరికీ కాదు. ఫిట్నెస్ లెవెల్ డిఫరెంట్ పర్సన్కి, రకరకాల పర్సన్కి వేరేగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఫిట్నెస్ లెవెల్ పెట్టి ఎంత అంటే 20 minutes చేయాలి, 30 minutes, లేదా కొంతమందికి వీక్గా ఉన్నారంటే ఇంకా దీనికన్నా తక్కువే చేయవచ్చు. ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ సాధారణంగా 2 to 3 days per week ఉండాలి. ఇక్కడ ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రమే ఉండాలి. అందుకే ఇక్కడ డైటీషియన్ అనేది, లేదా మీరు సర్వసాధారణంగా మీరు అథ్లీట్స్ చూసినట్టయితే వాళ్ళు లో క్యాలరీస్ ఫుడ్ వాడతారు. ఎందుకంటే ఫ్యాట్స్ అవాయిడ్ చేస్తారు, ఆయిలీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేస్తారు, హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది చీఫ్ ఎనర్జీ జనరేటింగ్ సోర్స్. కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్స్ గ్లూకోజ్ కింద మారినప్పుడు ఈ ఎనర్జీ జనరేషన్ కి, ఆక్సిడేషన్ చాలా ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ పర్సన్ ఫిట్నెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందువల్లే లో క్యాలరీ ఫుడ్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేయమని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. తర్వాత నెక్స్ట్ కార్డియోవాస్కులర్ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్. ఈ కార్డియోవాస్కులర్ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. నౌ హియర్ దిస్ ఈస్ బోత్ aerobic and aerobic system. It helps in increase to tolerate the lactic acid. So in this cardiovascular interval training, even if the lactic acid is developed, you have the capacity to tolerate the amount of lactic acid generated within the muscles. Then continuous repeated bouts of intense exercise separated by rest or recovery position. This repeated bouts is the amount of what you call exercise that is being performed. Now, within the rest period and recovery period, you have to perform the high intensity exercise. Now, the interval heart rate reverse should be about 85%, and this lasts for a minute. So here you can see the amount of time is very less, that is almost about a minute, but the amount of the exercise is very high over here. Now this increased in what we call high intense increases exercise increases the oxygen level rapidly into the body. Therefore, this is one of the preferred methods. కార్డియోవాస్కులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో ఏంటంటే ఇది బోత్ ఏరోబిక్ ఎనారోబిక్ మెథడ్స్. అంటే ఆక్సిజన్ లో, వితౌట్ ఆక్సిజన్ లో ఎట్లా చేయొచ్చు, అండి ఎనారోబిక్. తర్వాత ఇది ఏంటంటే ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం చూసినట్టయితే లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం, బాడీలో లాక్టిక్ యాసిడ్ డెవలప్ అయినట్టయితే ఆ కండిషన్స్ లో బాడీ పెయిన్స్ అనేది ఎక్కువ తీవ్రత ఎక్కువ వస్తుంది. ఎంత అమౌంట్ మసిల్స్ లో లాక్టిక్ యాసిడ్ డెవలప్ అవుతే మజిల్ పెయిన్ అంత ఎక్కువ వస్తుంది. అందువల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం. ఈ మెథడ్లో కార్డియోవాస్కులర్ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ మెథడ్లో ఏరోబిక్ మరియు నాన్ ఏరోబిక్ అనైరోబిక్ మెథడ్స్ రెండిట్లో కూడా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయిస్తాం. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనిషి లాక్టిక్ యాసిడ్ని టాలరేట్ చేసే కెపాసిటీ వస్తుంది ఇక్కడ. తర్వాత ఈ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా హై, అంటే రెస్టింగ్ పీరియడ్, రికవరీ పీరియడ్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ హార్ట్ రేట్ రివర్స్ చూసినట్టయితే 85% వరకు ఉంటుంది. ఈ ఎక్సర్సైజ్ తీవ్రత ఎంతవరకు, మ్యాక్సిమం టైము అనేది 1 minute.
అందుకే 1 minute లో హై ఇంటెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు బాడీలో కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ లెవెల్ అనేది ఇమీడియట్ గా పెరిగి నార్మల్కి వస్తాడు పర్సన్. అంటే బాడీ పెయిన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఉండదు. తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి దీనికి? దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఐడియల్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ సచ్ ఎస్ ట్రాక్ అథ్లీట్స్, ఫీల్డ్ హాకీ, ఆర్ soccer or basketball players. Now you see most of the athletes like 100 meters or 400 meters, it is within minutes they run maximum. So this type of with a short duration of high intense exercise is for cardiovascular interval training. Now the frequency of this training should be 1 to 2 days per week. ఇప్పుడు కార్డియోవాస్కులర్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం అనుకోండి, ట్రాక్ అథ్లీట్స్, ఫీల్డ్ హాకీ లేదా సాకర్ లేదా బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ చూస్తున్నట్టయితే వాళ్ళు షార్ట్ టైం, ఇప్పుడు ఏదైనా అథ్లీట్ 100 meters కానీ 400 meters రన్నింగ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, 100 meters ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే విదిన్ మినిట్ వాడు 100 meters మ్యాక్సిమం స్పీడ్తో పరిగెడతాడు. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ హార్ట్ రేటు తర్వాత బ్రీతింగ్ రేట్ అనేది మ్యాక్సిమం పీక్ వెళ్తుంది కాబట్టి వాడి బాడీలో ఉన్నటువంటి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఇమీడియట్గా పెరుగుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్ ఎంత ఉండాలి దీనికి? 1 to 2 days per week మాత్రమే ఉండాలి. లాస్ట్, high intensity interval training. So this involves the bouts of high intensity exercise separated by short period of recovery. It is same like last. Large amount of work is accomplished in a short time. This is the important point over here. Primary fuel should be carbohydrates. A full workout can be accomplished within 15 minutes. Now in previous it was for 1 minute, but the same thing here, the maximum my time is 15 minutes. This type of training requires little or no equipment for including the weights. That means it can be with weights or without weights, but the maximum time period is here it is 15 minutes. And the type of food source, that is the energy source, is purely carbohydrates. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే హై ఇంటెన్సిటీ లెవెల్ ట్రైనింగ్ ఇందాకతో పాటు సేమ్ బేస్ అదే, కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే రికవరీ పీరియడ్, రెస్ట్ పీరియడ్ అనేది చాలా షార్ట్ ఇక్కడ. తర్వాత లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే తక్కువ టైంలో మనం ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ ఇక్కడ చేయాలి. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టైం ఎంత? 15 minutes. ప్రీవియస్ స్లైడ్లో ఎంత చూసాము? ఇట్ వాస్ ఓన్లీ 1 minute, అంటే 1 minute కానీ ఈ మెథడ్లో హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వల్ ట్రైనింగ్ మెథడ్లో మ్యాక్సిమం టైం అనేది 15 minutes కానీ ఎక్కువ ఉండకూడదు. తర్వాత ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేసే వ్యక్తులకి ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏమి ఉండాలి? ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ మాత్రమే. ప్రోటీన్స్ కానీ ఫ్యాట్స్ కానీ ఆయిలీ ఫుడ్ అనేది ఉండకూడదు. తర్వాత ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా వెయిట్తో పాటు లేదా డంబుల్స్ కానీ చూడండి, సాధారణంగా మీరు యూట్యూబ్లో అట్లా ఉంటే చూసినట్టు ఏరోబిక్స్ అంటే డంబుల్స్ గట్రా పెట్టుకుని చేస్తుంటారు. ఆ వెయిట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇది మనం చేయవచ్చు. So this is about any questions regarding this. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఏమైనా స్లైడ్ మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సరే ఇంకొకసారి ఏటీపీ గురించి చెప్తే బాగుంటుంది సార్. ఏటీపీ కోసమా? దీంట్లో చెప్పండి ఏంటి ఏంటి చెప్పండి. ఏటీపీలో ఏ పార్ట్ మీకు అర్థం లేదు? ఎరోబిక్ వర్క్ కెపాసిటీ ఏంటండి? కింద పాయింట్ సార్. చెప్పండి. The availability of those muscles
extract oxygen for energy generation from adenosine ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మజిల్స్ ఉన్నాయి కదా, మజిల్స్ ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయనా లేకపోతే ఏ ఫింగర్స్ మనం ప్లే చేయనా ఏ వర్క్ చేయాలనే ఎనర్జీ కావాలి. అది ఎవరు కావాలి? మజిల్స్ మాత్రమే పని అది అసిస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ మజిల్స్ కి మాక్సిమం ఎనర్జీ అనేది కావాలి. ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎక్కడి నుండి డెవలప్ అవుతుంది? మనం తినే పదార్థాల నుండి డెవలప్ అవ్వాలి. అంటే మన ఫ్యాట్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏవి తిన్నా కూడా అది ఎనర్జీస్ అనేది డెవలప్ చేయాలి. అది ఎనర్జీ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తుంది? మీరు ఫ్యాట్స్ తినండి, ప్రోటీన్స్ తినండి, లేదా కార్బోహైడ్రేట్స్ తినండి. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ కూడా కార్బోహైడ్రేట్ కింద బాడీ మార్చేస్తాయి. అందుకే మన ఫాస్టింగ్స్ లో వ్రతాలు చేస్తుంటారు పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం లేకపోతే నెక్స్ట్ డే వరకు. వాళ్ళకి మన ఎనర్జీ సోర్స్ కావాలి కదా, అయినా ఇంట్లో శుభ్రంగా వాళ్ళు వంట గట్ట చేస్తుంటారు. అంటే ఎనర్జీ జనరేషన్ అవుతుంది కదా. ఇది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? ఉన్న మన బాడీలో స్టోర్ అయినటువంటి ఫస్ట్ ఫ్యాట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది బాడీ. ఆ ఫ్యాట్స్ని తీసుకొని కార్బోహైడ్రేట్ కింద మారుతుంది. ఈ కార్బోహైడ్రేట్ మళ్ళీ గ్లూకోజ్ కింద మారుతుంది. ఈ గ్లూకోజ్ ఏంటంటే బయోకెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా ఏటీపీ జనరేట్ అవుద్ది. ఈ ఏటీపీ జనరేషన్నే మనం ఎనర్జీ జనరేషన్ అంటాం. ఒక వ్యక్తి చాలా స్పీడ్గా పరిగెడుతున్నాడు అనుకోండి, అంటే ఏంటి? ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? ఫాస్ట్గా వాడి బాడీలో కార్బోహైడ్రేట్స్ యూజ్ అయ్యి ఆక్సిడేషన్ ద్వారా ఏటీపీ జనరేట్ అవుతుంది. ఎంత ఏటీపీ బాడీలో జనరేట్ అవుతుందో అంత శక్తి ఉంటుంది ఆ పర్సన్, ఆ వ్యక్తికి. సో ఏటీపీ ద్వారా మాత్రమే బాడీలో లేదా మనిషిలో ఆ ఆ, ఇదే ఎనర్జీ అనేది డెవలప్ అవుద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన పల్లెల్లో చూస్తాం, ఏ ఆవులు మిల్క్ తీస్తారు, పాలు తీస్తారు. పాలు తీసేటప్పుడు చూడండి, ఆ పాలు కొద్ది వేడిగా ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా ఇది? ఈ సార్. వేడితనం అవును, ఎక్కడి నుండి వేడి వస్తుంది? చేస్తుంది. ఈ వేడితనం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? ఏటీపీ ద్వారా బాడీలో ఎనర్జీ డెవలప్ అవుద్ది. అదే టెంపరేచర్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో బాడీలో ఎంత ఏటీపీ జనరేట్ అవుతుందో అంత వాడికి ఎనర్జీ వస్తుంది. క్లియర్ అయిందండి? ఎస్ సార్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? సార్ ఏరోబిక్ anaerobic డిఫరెన్స్ చెప్పండి సార్. ఎయిరోబిక్ అంటే ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లేదా ఎయిర్. ఎయిరోబిక్ బ్యాక్టీరియా అంటాం. అంటే ఏంటి? ఆ బ్యాక్టీరియాకి కంపల్సరీగా ఎయిర్ కావాలి.